Dear students of class 9, so let us be back to our journey with Bhola Grandpa, that is recorded in lesson 1 of your textbook. And actually we covered the first 3 paragraphs of the text in the earlier class or in the earlier video. Today I am going to take off from the 4th of the paragraphs. Okay, আমরা এখন যে অংশটা শুরু করছি সেখানে আরেকটা এপিসোড দেখতে পাবো. Practically in this particular text a few episodes, mainly 3 episodes, 3 humorous episodes of Bhola Grandpa's life have been recorded by the author. Okay, তো ভোলা দাদুর 3টে মজাদার জীবনের যে ঘটনা, 3টে জীবন না, ডেফিনেটলি একটা জীবনের 3টে ঘটনা এখানে লেখক তুলে ধরেছেন. তার মধ্যে একটা আমরা দেখে নিয়েছি, and that was something related to his grandson who got accidentally lost on the way back from some festival, isn't it? So now we are going to have the second one. Okay, and it is page number 3 of your textbook. Please follow the textbook. Okay, I remember another funny incident about Bhola Grandpa related by my father. So the author says that he can remember another funny incident, another interesting or very enjoyable funny incident, and that was told him by his father. Okay, তো লেখকের বাবা এই কাহিনীটা ভোলা দাদু সম্পর্কে লেখককে বলেছিলেন. It had been a rainy afternoon, so that was the time of the incident. এটা বর্ষার সন্ধ্যাকাল. অ্যাকচুয়ালি গ্রামের দিকে আগেকার দিন, অর্থাৎ before the electricity came, so the rainy afternoons and the rainy evenings settled down much earlier. অন্তত আমাদের ব্যক্তিগতভাবে যে অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমার রয়েছে, আমি গ্রামে বড় হয়েছি, তো সেখানে দাঁড়িয়ে দেখেছি যে গ্রামের দিকে বর্ষাকালে সন্ধ্যাবেলা একটু তাড়াতাড়ি নেমে আসে, ঝুপ করে যেন নেমে আসে কেমন, হবে. সো এটা একটা এরকম রেনি আফটারনুন, যদিও এটা তখন আফটারনুন বা লেট আফটারনুন আমরা ধরে নিতে পারি. Bhola Grandpa, wild with excitement, told my father and his friends that he had seen a gang of pirates. That is, ভোলা দাদু হঠাৎ উত্তেজিত অবস্থায় এলেন. He was so excited, almost wild with excitement. মানে খুব উন্মত্ত হয়ে আছেন, যেন আবেগে একদম উত্তেজনায় টগবগ করছেন. So in that condition he came and told the author's father and his friends. And his friends, don't misunderstand this particular expression. His friends doesn't mean Bhola Grandpa's friends, but his friends suggest the author's father's friends. অর্থাৎ লেখকের বাবার যারা বন্ধু তাদেরকে বললেন. বাবা এবং তার বন্ধুরা হয়তো কোথাও বসে আড্ডা দিচ্ছিলেন, we may safely guess, and there Bhola Grandpa appeared and told the people there what did he tell? That he had seen a gang of pirates. বলছে আমি একদল ডাকাতকে দেখেছি. পাইরেটস অলদো যদিও আমরা এটা জানি যে জলদস্যুদের বোঝায়, দোজ ডেকোয়েটস হু ইউজুয়ালি মেক দেয়ার ডেকোয়েটিং so I should call adventures, okay, adventures or that kind of robberies on the way of the water bodies, নদী খাল বা এগুলোতে অতটা বলা যাবে না. আগেকার দিনে in the ancient times when the pirates made their piracies in the seas, সমুদ্রে যে সমস্ত বাণিজ্য জাহাজ চলাচল করতো, কমার্শিয়াল যে সমস্ত শিপস বা ভেসেলস, সেখানে লুটপাট চালাতো, এদেরকে আমরা পাইরেটস বলি. অ্যাকচুয়ালি এখানে আমরা পাইরেটস যদি ধরেও নিই মোটামুটি, যে হ্যাঁ ওই রকম কিছু হবে, ডাকাত অর্থে, রবার্স, আর গ্যাং অফ রবার্সকে তিনি দেখেছেন. They were bearing a large box under one of the sand dunes on the seashore by your village. So that is the matter. তো বাড়ির কাছাকাছি যেহেতু সমুদ্র রয়েছে, তাহলে সমুদ্রপথে একদল ডাকাত এসে ওখানে নেমেছে on the seashore. They descended, okay, they got down from the boat, and with them there was a huge box, large box that was being buried by the dacoits or the pirates in the shore. তো সমুদ্রের কোনো একটা জায়গায় ওরা বালিটাকে তুলে বালির মধ্যে বাক্সটাকে চাপা দেওয়ার একটা কাজকর্ম করছে. ওই অবস্থায় দাদু দেখেছে তাদের. At once father and his friends started looking for the hidden treasure. তো আগেকার দিনে এরকম হতো, অনেক সময় হতো কি, that sometimes the pirates or the dacoits being chased by the police or by other being driven by other reasons, they usually under some kind of urgent condition they hid the stolen or plundered
materials or treasures at certain kind of place or spot. Later they came back and simply took them back. এটা হতো, ডাকাতরা পুলিশের তাড়াকে বা অন্য কোনো কারণে ডাকাতি বা চুরি মালপত্র ওরা করতো কি কোনো জায়গায় লুকিয়ে রেখে দিয়ে যেত, পরে আবার এসে ওগুলোকে তুলে নিয়ে যেত। তো সেরকম কোনো একটা ঘটনা হতে পারে। At once father and his friends started looking for the hidden treasure. তো ডাকাতরা লুকিয়ে দিয়ে চলে গেছে। লেখকের বাবা এবং তার বন্ধুরা বেদম খোঁজাখুঁজি করছেন, ওকে, প্রচন্ড রকম উৎসাহে এবং একটা এনথুজিয়াজম নিয়ে যদি গুপ্তধন পাওয়া যায়। ইভিনিং পাস্ট অন টু নাইট, সো আফটারনুনে এসে বলেছিল, তারপরে সন্ধ্যা থেকে খোঁজা শুরু হয়েছে। সন্ধ্যা পে গড়িয়ে কোথায় এলো রাত, রাত গড়িয়ে মাঝরাত। মুনলাইট কেম ইন থ্রু দ্য ক্লাউডস, বর্ষার মেঘলা আকাশ ছিঁড়ে এসে হাজির হলো চাঁদের আলো। তো সেই চাঁদের আলোতে দেখা গেল এ প্যাক অফ জ্যাকেলস আর হাউলিং, এবার শেয়ালরা বেরিয়েছে তাদের নৈশ কাজ করবে, তাদের যে নৈশ অভিযান, নকচার্নাল, ওকে, ক্যাম্পেন্স, মানে তাদের যে রাতের শিকার ধরার যে প্রক্রিয়াটা, জ্যাকেল বড় বড় ঘেরে শেয়াল তারা বেরিয়েছে, নট মেনি ফক্সেস, দ্য জ্যাকেলস, বড় বড় শেয়ালগুলো, ওকে। ইট ওয়াজ পাস্ট মিড নাইট, সন্ধে পেরিয়ে রাত, রাত পেরিয়ে মাঝরাত, মাঝরাত পেরিয়ে গেল। At this point of time, Bhola Grandpa confessed that there was no real treasure. তো এটা যখন ক্রমে হতোদ্যম হয়ে পড়ছেন, সে আউটব্রেক এবং ডেফিনেটলি একটু ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তো বটেই। তখন ভোলা দাদুকে হয়তো জিজ্ঞেস করছে, আচ্ছা কাকা কি খবর, কি গুপ্তধন কোথায়? তখন ভোলা দাদু বলছেন, আসলে ব্যাপারটা হয়েছে এই, সেখানে ওই রকম সত্যি সত্যি কোনো গুপ্তধন বা হিডেন ট্রেজার ছিল না, ওরকম সত্যিকার কোনো রিয়েল ট্রেজার আদপে নেই। ইট ওয়াজ অল আ ড্রিম হুইচ হি হ্যাড ডিউরিং হিজ মিড ডে ন্যাপ। তো ডাকাতদের একটা স্বপ্ন দেখেছিলেন দুপুরে ভাত ঘুম দেওয়ার সময়, ভাত টাত খেয়ে যখন মিড ডে ন্যাপ দিচ্ছিলেন। ন্যাপ মানে আমরা স্লিপ বলতে বা স্লাম্বার বলতে, স্লাম্বার মানে গভীর ঘুম, ন্যাপ হচ্ছে হালকা ছোট ঘুম, 10-15 মিনিট আধ ঘন্টার জন্য আমরা অল্প করে যে ঘুমিয়ে পড়ি, তো সেগুলোকে ন্যাপ বলে। তো দুপুরে যে ভাত ঘুম বা ভাত খাওয়ার পর যে ঘুমটা দিচ্ছিলেন, তখন তিনি স্বপ্নটা দেখেছেন আর সেইটা উত্তেজিত হয়ে এসে বলেছেন। সো অ্যাকচুয়ালি would you call Bhola Grandpa to be a funny person? Did he do this particular kind of activity intentionally? There is no mentioning of that. Actually আমার যেটা মনে হয়েছে, ভোলা দাদু একটু মজাদার মানুষ, কিন্তু জাস্ট থিঙ্ক অফ দ্য রিয়াকশনস অফ দিস পিপল হু আর সো enthusiastically busy to find out the hidden treasure. এই যে লোকগুলো যারা এত ব্যস্ত এবং এত উৎসাহিত হয়ে এতটা পরিশ্রম করছিল গুপ্তধনের সন্ধানে, তাদের রিয়াকশন কি হতে পারত? তারা নিঃসন্দেহে ভোলা দাদুকে প্রচন্ড তিরস্কার করবে, বকাবকি করবে। আলটিমেটলি এভরিথিং এন্ডেড ইন আ ফিয়াস্কো, অর্থাৎ পুরো ব্যাপারটা বিশাল বড় ঢক্কা নিনাদ হয়ে শেষে নাথিংনেসে গিয়ে শেষ হয়েছিল। তো যাই হোক, ভোলা দাদু এই ঘটনা থেকে প্রমাণ হলো একটা মজাদার চরিত্র, ওকে। আগেরটাই ছিল একটু অবাক করা চরিত্র, সারপ্রাইজিংলি অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেড, এখানে দেখলাম একটা ফানি পারসন। তারপরে নাও ইটস টাইম টু হ্যাভ দ্য নেক্সট episode or next incident of Bhola Grandpa's life. Once Bhola Grandpa had a great adventure in the Sundarbans. সুন্দরবনে নাকি একটা বড় অভিযানে তারা গিয়েছিলেন। এখানে অ্যাডভেঞ্চার বলতে থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স, অ্যাডভেঞ্চার বলতে আমি যেটা বুঝি কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে মানুষ যখন বড় কোনো রিস্কি কাজে একটা প্রচেষ্টা করে, তাকে আমরা অ্যাডভেঞ্চার বলি। তাহলে এখানে আমরা ধরে নিতে পারি ভোলা দাদু ওই রকম কোনো ব্যাপার হয়তো ছিল না, একটা থ্রিলিং এক্সপিরিয়েন্স কিছু ঘটেছিল। তো দেখা যায় One evening, once Bhola Grandpa had a great adventure in the Sundarbans. In those days, Royal Bengal tigers freely roamed the dense jungles of the Sundarbans. এখন আমরা জানি যে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস, কিন্তু ওই সমস্ত দিনে রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার প্রচুর ওখানে ঘুরে বেড়াতো সুন্দরবনের জঙ্গলে। তো some decades earlier, we may safely just guess it that in those days Royal Bengal tigers freely roamed, অর্থাৎ মুক্তভাবে বিচরণ করে বেড়াতো কোথায়? দ্য ডেন্স জাঙ্গলস অফ দ্য সুন্দরবন, সুন্দরবনের গভীর জঙ্গলে। পিপল টু কেয়ার টু মুভ অ্যাবাউট অনলি ইন গ্রুপস। অ্যাকচুয়ালি এটা তখন শুধু না, এখনো আছে। সুন্দরবনে যদি যেতে হয় কোথাও জঙ্গলের রাস্তায় দলে যেতে হয়, এবং শুধু তাই না, কতগুলো প্রিকশন নিতে হয়। তার মধ্যে একটা প্রিকশন হচ্ছে ওখানকার মানুষেরা মানুষের মুখোশ মাথার পেছনে বেঁধে রাখে। অর্থাৎ কেন এটা করে না, বাঘ অপেক্ষা করে মানুষের অসতর্ক মুহূর্তের জন্য, ওকে। এরকম কোনো অসতর্ক মুহূর্তে তারা ঝাঁপ দেয় এবং পেছন থেকে সচরাচর বাঘ ঝাঁপ দিতে পছন্দ করে। সো অলমোস্ট আইডেন্টিক্যাল যদি একটা মুখোশ পেছনে বাঁধা থাকে,
এবং বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে থাকে মুখোশগুলো। সো কোয়াইট ন্যাচারালি দ্য টাইগার্স উইল বি মিসলেড টু থিঙ্ক দ্যাট দ্য পিপল আর লুকিং অ্যাট মি। তো এরকম করে একটা ওরা ট্রিক ব্যবহার করে। যাই হোক, তো দলে যায় এবং বাঘেরা সচরাচর দলবদ্ধ যারা মানুষ, দলবদ্ধ মানুষ তাদেরকে খুব একটা আক্রমণ করে না। কারণ এটা ঘটনা, আমরা যেরকম বাঘকে ভয় পাই, বাঘও কিন্তু মানুষকে ভয় পায়, এটাই ঘটনা। সো দলবদ্ধ মানুষকে সচরাচর বাঘ আক্রমণ করে না। তো ইন দোজ ডেজ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার্স ফ্রিলি রোম দ্য ডেন্স জাঙ্গলস অফ দ্য সুন্দরবনস। পিপল টুক কেয়ার টু মুভ অ্যাবাউট অনলি ইন গ্রুপস। মানুষজন কিন্তু এই ব্যাপারটা খুব সতর্ক থাকতো যে তারা দলে বিচরণ করতো, পার্টিকুলারলি আফটার সানডাউন, বিশেষ করে সূর্যাস্তের পরে, বা সূর্যাস্তে আমি সানসেট নাও ধরি, সূর্য যখন পশ্চিম হেলে যেত বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যার দিকের সময়, তারপরে ওয়ান ইভিনিং, একদিন সন্ধ্যায় হলো কি, ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট। অ্যাকচুয়ালি উইকলি মার্কেট ইন দ্য রুরাল এরিয়াজ মিনস হাট, সাপ্তাহিক হাট, ঠিক আছে। ইন দ্য আরবান এরিয়াজ উই ফাইন্ড ইউজুয়ালি দ্য মার্কেটস আর দেয়ার ডেলি, নট অনলি ডেলি বাট অলসো টুয়াইস আ ডে। সকালে সন্ধ্যায় বাজার বসে, সবজি মাছ ইত্যাদি ইত্যাদি পাওয়া যায়। কিন্তু গ্রামের দিকে সপ্তাহে একদিন কি দুদিন হাট বসতো, এটা উইকলি দেখতে পাচ্ছি আমরা। ভোলা গ্র্যান্ডপা ওয়াজ রিটার্নিং ফ্রম দ্য উইকলি মার্কেট, ওকে, সাপ্তাহিক বাজার থেকে বা হাট থেকে ফিরছিলেন। সাডেনলি অ্যাট এ ডিস্টেন্স অ্যাবাউট 5 ইয়ার্স বিহাইন্ড হিম, পেছনে হঠাৎ, এই যে বললাম পেছন ব্যাপারটা, বাঘ সচরাচর পেছন থেকে আক্রমণ করতো বা করে। গজ পাঁচেক দূরে, ইয়ার্স মিনস গজ, এটা মাপের একক। হি হার্ড দ্য গ্রাউল অফ রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার। হঠাৎ একটা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের গর্জন শুনলেন, গ্রাউল, রোরিং সাউন্ড অফ দ্য রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার সাডেনলি কেম টু his ear. Bhola grandpa turned and found the bright gaze of the tiger on his face. ভোলা দাদু গর্জন শুনেই তাকিয়ে দেখেন, কি দেখলেন না, বাঘের সেই উজ্জ্বল চোখের দৃষ্টি, ব্রাইট গেজ অফ দ্য টাইগার অন হিজ ফেস, তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে, and the tiger was about to jump on him as per the statement made by ভোলা grandpa. ভোলা দাদু তৎক্ষণাৎ করলেন কি, ভোলা গ্র্যান্ডপা ইনস্ট্যান্টলি ক্লাইম্ব আপ আ নিয়ারবাই বেনিয়ান ট্রি। ভোলা দাদু ঝপ করে তক্ষুনি লাফিয়ে উঠে পড়লেন কোথায়, কাছাকাছি একটা বট গাছে। তো কোয়াইট ন্যাচারালি কোয়েশ্চেন্স মে আরাইজ, বাঘ তাকে অতটা সময় দিল কিনা, বা ভোলা দাদু তাকিয়ে দেখে বা গাছ খুঁজে ওঠার সময় পেলেন কিনা। সো দিস টাইপ অফ কোয়েশ্চেন্স মে বি দেয়ার, বাট অ্যাট লিস্ট ফর দ্য সেক অফ দ্য স্টোরি দ্যাট উই আর এনজয়িং, প্লিজ লিভ দেম অ্যাসাইড। ওগুলোকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে আমরা গল্পের দিকে যাই। The tiger roared and circled the tree about 100 times. বাঘ শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে দেখে রেগে ওই গাছটার চারদিকে রেগে গর্জন করতে 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 প্রায় 100 বার ঘুরতে লাগলো। whether it was 100 times or less or more, এটা জাস্ট একটা কথা আর কি, এটা আমরা জানি না সত্যিকার 100 বার ঘুরেছিল কিনা। Then it settled down under a bush without taking its eyes off him. তারপর করলো কি, বট গাছের কাছাকাছি একটা ঝোপের মধ্যে ভোলা দাদুর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে বেটা গেড়ে বসলো ওখানটাতে। অর্থাৎ বাঘ মোটামুটি ভোলা দাদুকে ছেড়ে যাবে না, সাম লাইক দ্যাট, ওকে। উইথ নাইট ফল, এরপরে হয়েছে কি, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত নেমেছে। দ্য ফরেস্ট গ্রু ডার্ক অ্যান্ড সাইলেন্ট। এইখানে একটা আমার মনে হচ্ছে ভায়োলেশন অফ দ্য ফ্যাক্ট রয়েছে। সুন্দরবনে বা যে কোনো জঙ্গলে আমরা রাত যখন আসে তখন কিন্তু বন সাইলেন্ট হয়ে যায় না। ইউজুয়ালি বনের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে দিনের বেলা আমরা দেখতে পাই যারা ঘুমায় বা চিৎকার চেঁচামেচি করে যে সমস্ত প্রাণী, তারা রাতে চুপ হয়ে যাবে। রাতের কিছু প্রাণী থাকে, রাতের চিৎকার কিন্তু অন্যরকম থাকে। ফলে যেটা দেখতে পাই আমরা, দ্য ফরেস্ট নেভার গেট সাইলেন্ট, জঙ্গল কিন্তু চুপ হয়ে যায় না। তো এখানে একটু একটা ব্যাপার রয়েছে, এটা ভায়োলেশন অফ দ্য রিয়েলিটি বলে আমার মনে হয়েছে। তো দ্য ফরেস্ট গ্রু ডার্ক, জঙ্গল অন্ধকার হয়ে গেল। এটা খুব স্বাভাবিক, জঙ্গলে অন্ধকারটা আরো ঘন মনে হয়, কারণ ফাঁকা জায়গায় যতই অন্ধকার রাত হোক না কেন, যদি আকাশ পরিষ্কার থাকে মোটামুটি, তাহলে দেখা যায় কি তারাদের একটা আলোতে আমরা আচ্ছা দেখতে পাই। কিন্তু জঙ্গলে যেহেতু there is the dense covering of the leaves or foliage of the trees, quite naturally it is impossible for the faint light of the stars to have any access there. So quite naturally the dark night becomes darker or appears darker, okay, in the forests, okay. Bhola grandpa could hear the tiger beating its tail on the dry leaves. বাঘটা রেগে লেজটা ঝাপটাচ্ছে শুকনো পাতার উপরে, ওকে, ওরা তো শুনতে পাচ্ছিল। And obviously with every roar, quite naturally we may expect that Bhola grandpa was getting nervous. কিন্তু একটা সময়ের পরে হয় কি,
যত তীব্র ভয় হোক, যত তীব্র আতঙ্ক হোক, যত তীব্র যন্ত্রণা হোক, মানুষের গা শোয়া হয়ে যায়। সো প্রথমে যতটা ফ্রাইড বা একটা টেরার ছিল, ভোলাদাদুর পরের দিকে সেটা একটু গা শোয়া হয়ে গেল, সাম কাইন্ড অফ টলা, একটা বেশ বিয়ারেবল কন্ডিশন আর কি। বাঘ আছে ঠিক আছে, আর এও গাছের উপর বসে আছে। আওয়ার্স পাস্ট, এইভাবে কয়েক ঘন্টা পেরিয়ে গেল, ঘন্টার পর ঘন্টা কাটতে লাগলো। So in this way the night was over and the dawn came. Dawn broke with the cooing of doves. ঘুঘুর ডাক দিয়ে dawn বা উষাকাল এলো। And ভোলা grandpa came down. তো ভোলা দাদু নেমে এলেন। আমরা কি এক্সপেক্ট করবো? বাঘ নেই, quite natural. There was a group of men on a mount a little away. কিছুটা দূরে একটা মাটির ঢিবির উপরে একদল লোক ছিল, তারা কোনো একটা কাজে, কিছু একটা কাজে তারা ওখানে ব্যস্ত ছিল, বা somehow they were there. তো আমরা জানি সুন্দরবনে প্রচুর মানুষ জঙ্গলে কিন্তু ঢোকে, গ্রুপে ঢোকে মধু সংগ্রহ করতে, ওকে, বিভিন্ন রকম কাঁকড়া সংগ্রহ করতে, বনজ অন্যান্য জিনিসপত্র, কাঠ ইত্যাদি ইত্যাদি, পাতা, তো এই সমস্ত জিনিস সংগ্রহ করতে মানুষ ঢোকে, কিন্তু যখনই ঢোকে তারা গ্রুপে ঢোকে। তো একদল মানুষকে কাছাকাছি একটা ঢিবির মতো জায়গা, মাউন্ট মিন্স আর সাম কাইন্ড অফ রেজড পার্ট অফ দ্য ল্যান্ড। ভোলা গ্র্যান্ডপা ক্লাইম্ব দ্য মাউন্ট। তো ভোলা দাদু সেই টিলা বা ঢিবির উপরে গিয়ে উঠলেন। And request the first man he saw for some water to drink. প্রথম যে লোকটাকে দেখলেন, বলে আমাকে একটু জল দিন না, ওই লোককেই বললেন। আমি সারা জল খেতে পারিনি, খাওয়া দাওয়া তো হয়নি। সো ন্যাচারালি মানুষ খাওয়ার পাবে এই প্রত্যাশাটা প্রথম করে না, এবং খাওয়ার 2-4 ঘন্টা 10 ঘন্টা এমনকি একদিন না হলেও মানুষ বেঁচে থাকবে, দুদিন না হলেও বেঁচে থাকবে, কষ্ট হবে ডেফিনেটলি, বাট উইদাউট ওয়াটার ইট ইজ ইম্পসিবল টু লিভ। ওকে, জলটা চাইলেন। দ্য ম্যান হ্যাড সিন দ্য টাইগার ওয়েটিং, দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট। বাঘ কিন্তু তখনও যায়নি, এটা ইম্পসিবল অর টু সার্টেন কাইন্ড অফ ইনক্রেডিবল টু হ্যাভ দিস কাইন্ড অফ ইনসিডেন্ট, যে সারা রাত বাঘ একটা জায়গায় বসে আছে, বাঘ ভোর হয়ে গেছে তখনও বসে আছে। তো গল্পের স্বার্থে আমরা এগুলো মেনে নিচ্ছি। যাই হোক, তো লোকটা দেখেছিল কি না, ওই বাঘটা তখনও বসে আছে। হি ওয়াজ মাচ বিওয়াইল্ডার, এবং যে লোকটাকে জল চাইলো সে অবাক হয়ে গেল যে কি করে এই লোকটা গাছ থেকে গুড়গুড় করে নেমে চলে, বাঘ বসে আছে। What is your secret that you simply walked past the hungry beast and it did nothing? বলছে, আরে মশাই আপনি তো অবাক করা মানুষ, it's such a surprise to us. ওই ক্ষুধার্ত বাঘ বসে আছে আপনাকে খাবে বলে, আর আপনি টুকটুক করে গাছ থেকে নেমে চলে এলেন, বাঘটা কিছুই করলো না আপনার। What's the secret? What is the mystery about you? Clear? He asked Bhola grandpa, ভোলা দাদুকে জিজ্ঞেস করলেন। The tiger was stretching its limb and yawning. ফ্যাক্টটা কি হয়েছে, ভোলা দাদু ভুলে গেছেন, তিনি তো অন্যমনস্ক লোক, সারা রাত গাছে থেকে হয়তো একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, ভোরে উঠে ভুলে গেছেন কেন তিনি গাছে, এবং নিচে বাঘ আছে কিনা। জাস্ট মার্ক দ্য লেভেল অফ হিজ অ্যাবসেন্ট মাইন্ডেডনেস। ফলে বাঘ আছে কিনা সেটা না মাথায় রেখে তিনি নেমেছেন, টুকটুক করে হেঁটে চলে এসেছেন, ঠিক সেই সময় বাঘটা সারা রাত বসে থেকে হ্যাভিং দ্য নাইট লং stress of waiting under the tree, the tiger was simply stretching its body and having some kind of yawning. হাই তুলছিল, এবং সে হাই তোলা এবং গাটাকে আড়মোড়া ভাঙার ফাঁকে বলে দিত সেই সময়টা ইভেনচুয়ালি, ওকে, কোইন্সিডেন্সিয়ালি তিনি নেমে চলে আসতে পেরেছেন। সো ইফ ইউ আস্ক মি স্যার whether it is possible in real life, I would say nothing, no comment here please. আমি কোনো কমেন্ট করবো না, কারণ গল্পের স্বার্থে এটা মেনে নেবো যে এটা ঘটলেও ঘটতে পারে। বাঘ হাই তুলছিল, বাঘ তার বডি স্ট্রেচ করছিল, সেই ফাঁকে ভোলা দাদু নেমে চলে এলো, এভরিথিং ইজ পসিবল at least in the context of the story. So আমাকে এই ধরনের প্রশ্ন করলে আমি কোনো উত্তর দিতে পারবো না। Okay, so let's enjoy the story, putting aside all these questions. তো then Bhola grandpa remember the tiger. তখন এর কথা শুনে, at the words or with the words of the man, okay, from whom he just expected some water, তখন তার মনে হয়েছে, Bhola grandpa remembered that there was the tiger and looked at him. বাঘের দিকে তাকিয়েছে। ভোলা গ্র্যান্ডপা অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্সেস ইন ফিয়ার, এবং যখন দেখতে পেলেন বাঘটা তখন ওখানে রয়েছে, দাদু অজ্ঞান হয়ে গেছিলেন। সো দ্য থট অফ দ্য টাইগার ওয়াজ সিম্পলি অ্যাবসেন্ট ফ্রম হিজ মাইন্ড। ওকে, কিন্তু যখনই বাঘের প্রশ্ন আবার ফিরে এলো, এতটাই ভয় পেয়ে গেছিলেন, ওরে বাবা কি হতে পারতো, হোয়াট কুড হ্যাভ বিন অর হোয়াট কুড হ্যাভ হ্যাপেন্ড টু মি, এটা যখনই তিনি ভাবলেন, সিম্পলি হি অলমোস্ট লস্ট হিজ সেন্সেস। হি র্যান ব্যাক। তারপরে যখন জ্ঞানটা একটু রিকভার করলেন, বা তার ফিরল জ্ঞানটা,
দৌড়ে বাড়ি চলে এলেন। সো ভোলা দাদুকে এই যে ঘটনা সাপেক্ষে কেমন মনে হচ্ছে? যদি আমরা তর্কের খাতিরে ধরে নিই ঘটনাটা সত্যি ছিল, তাহলে ডেফিনেটলি তার ওই যে ভুলে যাওয়া স্বভাবটাকেই এই ঘটনাটা আরো বেশি করে স্ট্রেনথেন করছে বা সাপোর্ট করছে। আর যদি মনে হয় যে না এগুলো অবাস্তব ঘটনা, তাহলে ধরে নেবো ভোলা দাদু একজন গুল বাজলো, ব্লাফ মাস্টার। ওকে, ভুলভাল কথা বলে এন্টারটেন করে। ব্লাফ মাস্টার বলতে আমি কোনো খারাপ অর্থে বলছি না, মানে ইট ইজ নাথিং হার্মফুল বিং আ ব্লাফ মাস্টার অফ সাচ কাইন্ড। এই ধরনের কোনো একটু গুলবাজ লোক, ধাপ্পাবাজ আমি বলবো না, গুলবাজ। আমাদের বাংলায় গুলবাজ শব্দটা আছে না, যে গাল গল্প শুনিয়ে, বানানো গল্প শুনে মানুষকে এন্টারটেন করে। আমরা অনেক সময় কিন্তু বুঝতে পারি এই লোকটা গুলগাপ্পা দিচ্ছে, তাও হাঁ করে শুনি গল্প বলার গুণে। কিন্তু বলার একটা গুণ থাকে, সবার কিন্তু গল্প বলার টেকনিক থাকে না। একটা সিম্পল ভুলভাল তথ্যকে এমন সুন্দর করে প্রেজেন্ট করছে, মানুষ হাঁ হয়ে শুনছে, এটা থাকে। তো তো ভোলা দাদু যদি আমরা দ্বিতীয় কেসটা ধরি যে লোকটা গুলবাজ ছিল, তাহলে কিন্তু ধরে নিতে হবে হি ওয়াজ এ গ্রেট স্টোরি টেলার, ইজন্ট ইট? হ্যাঁ। সো অনলি ওয়ান স্মল প্যারাগ্রাফ ইজ দেয়ার টু ডু। তো এই ছিল ভোলা দাদু। তারপরে কি ঘটলো? হাফ আ সেঞ্চুরি লেটার, প্রায় অর্ধ শতাব্দী পেরিয়ে ভোলা গ্র্যান্ডফা লেফট আস ফর এভার। একদিন ভোলা দাদু চিরতরে আমাদের ছেড়ে চলে গেল, মিন্স হি ডায়েড। হি ব্রিথড হিজ লাস্ট ওয়ান মর্নিং। একদিন সকালবেলা, বয়স হয়েছিল ডিউ টু ডিফারেন্ট প্রবলেমস, ফিজিক্যাল প্রবলেমস, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইন এ ন্যাচারাল ওয়ে দাদু মারা গেলেন অ্যাট দ্য এজ অফ 95, 95 বছর বয়সে। সো ইট ইজ নাথিং ইম্যাচিওর অর প্রিম্যাচিওর স্টেজ ডেথ আমরা বলবো না, 95 বছর বয়সে মারা গেলেন। হিজ 80-year-old ওয়াইফ ল্যামেন্টেড মাচ। তখন দিদার বয়স কত? 80 বছর, মানে 15 বছরের ডিফারেন্স। অ্যাকচুয়ালি আমাদের এখন মনে হতে পারে 15 বছরের ডিফারেন্সটা বিশাল কিছু, কিন্তু ওই সময়ে এরকম 10 বছর, 15 বছর, 17 বছর, 20 বছরের ডিফারেন্সে বিয়ে ওই পুরোনো দিনে ব্যাপারটা ছিল। হিজ 80-year-old ওয়াইফ ল্যামেন্টেড মাচ। তিনি তো খুব কান্নাকাটি করলেন, ভোলা দাদু করে দিদা। এবং তারপর শেষ পর্যন্ত সবচেয়ে নোটেবল যে কমেন্টটা তিনি করেছিলেন ভোলা দাদু মারা যাওয়ার পরে, হি সেড উইথ এ সাই, এবং তিনি তখন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, যখন বোঝা গেল ভোলা দাদু মারা গেছেন, কি বললেন? দ্য ওল্ড ম্যান মাস্ট হ্যাভ ফরগটন টু প্রে। বেচারা বৃদ্ধ লোক বা বুড়োটা মরেনি গো, মনে হয় নিঃশ্বাস ফেলতে ভুলে গেছে। সো দিস কমেন্ট ইজ অ্যাট দ্য সেম টাইম হিউমারাস, এন্টারটেইনিং, অ্যাজ ওয়েল এজ এ বিট স্যাডনেস ইজ দেয়ার। যদিও এই কমেন্টের মধ্যে স্যাডনেসের থেকেও হিউমার এলিমেন্ট অনেক বেশি। বলছে ও মরেনি গো, জাস্ট নিঃশ্বাসটা ফেলতে ভুলে গেছে, এত ভুলো মনের মানুষ তো, কখন নিঃশ্বাস ফেলতে হবে ভুলে গেছে। সো আমরা বাংলায় একটা কথা বলি না, যেরকম দেবতা সেরকম দেবী, যেরকম হাজবেন্ড তো সেরকম হয়। ভোলা দাদুর সঙ্গে ভোলা দিদার কম্বিনেশনটা মানে ফাটাফাটি রকম ভাবে ওই ধরনের আর কি, দেবা দেবীর কনসেপ্ট। তো somehow the other, this is all about the text, the tales of ভোলা গ্র্যান্ডপা। এবং আমার মনে হয় that you have enjoyed a lot, কারণ এই টেক্সটটা যতবারই আমি পড়াই ক্লাসে স্টুডেন্টস, আমি খুব এনজয় করি টেক্সটটা। সো there is nothing so much serious in the text, বিশাল কিছু ডেপথ নেই, বাট এন্টারটেইনিং। আমরা সবসময় যে সিরিয়াস টেক্সট বা সিরিয়াস লিটারেচার নিয়ে পড়বো, জানবো, সমৃদ্ধ ব্যাপারটা তা নয়। মানুষের জীবনে লাইট মোমেন্টসও দরকার, এবং খুব বেশি করে দরকার। ঠিক আছে? তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এই টেক্সটটা কিন্তু দারুণ একটা পিস, অ্যান্ড অবভিয়াসলি ইট ইজ কোয়াইট বিফিটিং।